hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य तुम्हारो पिता नाम, धन्य तुम्हारो पिता नाम, धन्य तुम्हारो पिता नाम, धन्य तुम्हारो पिता नाम, धन्य तुम्हारो पिता नाम. शिवा रब 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 रब. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य प्रभु, 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 धन्य प्रभु. धन्य तुम्हारो पिता नाम, धन्य तुम्हारो पिता नाम, धन्य तुम्हारो पिता नाम, धन्य तुम्हारो पिता नाम, धन्य तुम्हारो पिता नाम. उदारवनी खारा वर्षा बर करबंदल रवण दरबंदल रवनी बेर बर 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 बर. Holy, 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 holy. Oshana Ramani Khala Ramana Darabandala Ramana Darabandala Ramana Darabandala Ramana. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumharo Pita Naam, Dhanya Tumharo Pita Naam, Dhanya Tumharo Pita Naam, Dhanya Tumharo Pita Naam, Dhanya Tumharo Pita Naam. Holy, 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 holy. Udaravani Kharava Shabara Bara 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 Bandala Rava. Holy, 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 holy. धन्यवाद 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 धन्यवाद. स्तुति प्रशंसा गौरव वंदना जुगे जुगे तुम्हारी हो. हालेलुया हालेलुया. पूरा शबरी मेरे बर 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 शबर बर 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 बर. पूरा बंदल रवनी खाला रवना दर बंदल रवना दर बंदल रवना दर बंदल रवना. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. जीसुं का नाम रे जीसुं का नाम रे जीसुं का नाम रे जीसुं का नाम रे दया करो दया करो दया करो. पूरा वत्रमणि काला रवना दर वर्षा बर 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 बर. पूरा बंदल रवना दर बंदल रवना दर बंदल रवना दर बर. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. So गौरव रखम जो परमेश्वर तुम्हारा पिता नाम और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. तुम्हें आश्चर्य मंत्री पराक्रम द परमेश्वर अनंत कान्न पिता व शांति राजो. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर. उदारवानी खाला रवानी आदा रवाना खारा बंदाला रवा. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य प्रभु, धन्य तुम्हारो पिता नाम, धन्य तुम्हारो पिता नाम. पूरा वत्रवाना खाला रवानी आदा रवानी खारा वर्षा बर बरवा. तुम्हें अगम्य ज्योति निवासी परम धन्य पवित्र सम्राट. हालेलुया हालेलुया. तुम्हें राजमान को राजा प्रभु मान को प्रभु देव मान को देवनो. हालेलुया हालेलुया. तुम्हें आदि अंतरंभ शेष को मुख्य हो. तुम्हें मृत्यु होकर पुनरुत्थित हो. तुम्हें जुगे जुगे जीवित हो. प्रत्येक कर्मांशरे प्रतिफल देवा पुरस्कार संग्रहणी तुम्हें शीघ्र आसुअछ. जो लोग जाग्रत एवं प्रस्तुत थाए से लोग धन्य. हालेलुया हालेलुया. ईरवत्र माने खार वर्षा काला रवा. कारण जो समय मन करनथु सेही समय मध्य तुम्हें आसीज प्रभु. पूरा बाबा शबरा खाला रवाना खार बंदानमा. आउ जो मैंने निजे प्रस्त हवा संगे संगे अन्य मान को मध्य प्रस्त करती जाग्रत करती निजे जाग्रत से लोक मैंने शुद्धा धन्य. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जो मैंने तुम राज्य निमंते योग्य एवं लाभ स्वरूप होती से लोक मैंने धन्य. इधर रवानी खार वर्षा काला रवानी खार वत्रवाना करवा. आह्वान आह्वान जो योग्य आचरण कर प्रभु तुम्हें अनुग्रह करू. रवानी खार वर्षा काला रवाना दर बंदा रमा. कर्तव्य साधन करने नुहे
କିନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟମଣ୍ଡଳୀର ସେହି ପ୍ରେତମାନଙ୍କର ସଦୃଶ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପୁରାତନ କାଳର ସେହି ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଅନେକ ତୁମର ସାଧୁ ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ কিপরি ভাবে দায়িত্বপূর্ণ হওয়াকে হব তোমার রাজ্য ধার্মিকতা সম্বন্ধে ঔরাস্যা খেলা রবানি খারা বন্দা রমা সেই বিষয়ে উপযুক্ত ভাবে সচেতন রহা তুমি অনুগ্রহ কর। হালেলুয়া 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 যিশুঙ্ক নামরে দয়া কর। আজ তুমি নীরব অছ মাত্র প্রভু কোটি দিন আসু যে সময় সমস্ত প্রাণী তোমার সমক্ষরে নীরব হেবে। হালেলুয়া কাহার উত্তর দেবার বাট নথিও প্রভু ইদা রবানি খারা বর্ষা কালা রবানি খারা বন্দা রবা কারণ অনেক শুনিଅଛୁ অনেক বিষয় জানিଅଛୁ অনেক বিষয় মধ্য প্রদত্ত হইଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ঊর্ধ্বରୁ ଆଉ ସେ ସବୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ ଯେହେତୁ ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନାହିଁ ଇରାବସ୍ୟା ଖେଲା ରବାନି ଖାରବା ଯେହେତୁ ଏହି ଜଗପତି ଅବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକ ରଖିଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟାକର। ଅନେକ ଅବହେଳିତ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଶିଥିଳ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି ନିଜ ମନ ମାର୍ଗରେ ଗମନ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ତୁମର ବାଧ୍ୟ ବସିବୁ ଯେ ତୁମର ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ତୁମେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଚେତନା ପ୍ରେରଣା ଆହ୍ୱାନ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟାକରି ଉତାରବାନି ଖାର ବର୍ଷା କାଲା ରବା ଆମଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଦୟା କର। ଇଦାରବାନି ଖାର ବର୍ଷା କାଲା ରବାନି ଦାର ବର୍ଷବର କରବା। ହାଲେଲୁୟା ଯେଉଁମାନେ ମନ ପ୍ରାଣ ଲଗେଇ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଦୟା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। তুমি অন্তকণ অনুসন্ধানকারী মর্ম পরীক্ষক পরমেশ্বর পুরাবাত্রামানি খারবস্যা কালা রবানি খারবা তোমার কার্য তোমার প্রতিজ্ঞা বিলম্ব নুহে প্রভু মাত্র প্রত্যেক বিষয় তাহার সময় তুমি শোভিত করে থাও আও তোমার সেই সময় উপস্থিত হলে আও প্রভু যথাশীঘ্র তুমি মধ্য কার্য করে থাও চক্ষুর পল্লকরে মধ্য তুমি কার্য করে থাও অকস্মাৎ তুমি কার্য করে থাও আও তাহা অন্যথা হয়ে পারে নাহি। তেণু যে তোমার বিশ্বাস করতে যে তোমার অপেক্ষা করতে ধৈর্যর সহ সেই লোক মানে ধন্য ইদারবানি খার বর্ষা কালা রবানি খার বন্দানমা আও শয়তান মধ্যে অনেক প্রকার ভাবে কার্য করে বিঘ্ন ঘটায় আও প্রভু তার চাতুরি প্রয়োগ করে সে সবু প্রভু আও বিপক্ষরে তার বিরুদ্ধে আমানকু আও প্রভু উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত হওয়া পাই আমানকু তুমি সাহায্য কর। হালেলুয়া হালেলুয়া আমানকৰ যুদ্ধর অস্ত্র শস্ত্র শারীরিক নুহে মাত্র দৃঢ় ভূমিসাত করা ঈশ্বরଙ୍କ দৃষ্টিরে শক্তিযুক্ত অটে। যীশুଙ୍କ নামରେ দয়া কর আত্মাঙ্গর সহায়তা আমানকু দান কর। হালেলুয়া যদ্বারা ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ମୁକ୍ତ ହଉ ଅଭିଷେକ ହେତୁ ଜ୍ୱାଳି ବିନଷ୍ଟ ହଉ ଆମଙ୍କର ସବଦନା ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସୁଗ୍ରାହୀ ହଉ ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। অসাধ্য নহিব অসাধ্য নহিব অসাধ্য নহিব
मसीह को भज लो जी, मछली है अब का। मसीह को भज लो जी, मछली है अब का। तुम छोड़कर आए, तुम मुँह की बघारत लाए। तुम छोड़कर आए, तुम मुँह की बघारत लाए। पापी दिए बचा, मसीह को भज लो। हालेलुया, हालेलुया, मन लो जो शायरा। नरवाणी खारा बच्चा मसीह को भज लो। धन्यवाद, धन्यवाद। अंधों को अंधीना दी, दुनियों को जन्नती ना दी। अंधों को अंधीना दी, दुनियों को जन्नती ना दी। मुर्दे दिए जिला, मसीह को भज लो जी, मछली है मसीह को भज लो। हालेलुया, हालेलुया। पानी पर चल दिखलायत, तूने हवायत ठंडक पायत। पानी पर चल दिखलायत, तूने हवायत ठंडक पायत। तेरे लिए बचा, मसीह को भज लो जी। नरवाणी खारा बच्चा नरवाणा, मसीह को भज लो जी, मछली है अब का। मेरे पाप क्षमा कीना, मेरे दिल में दर्शन कीना। मेरे पाप क्षमा कीना, मेरे दिल में दर्शन कीना। कि प्रभु से दिए मिला, मसीह को भज लो जी, मछली ग्लोरी 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 ग्लोरी। मसीह को भज लो जी, मछली है अब का। ऊपर भर के आए, तूने अमृत धार बहाए। ऊपर भर के आए, तूने अमृत धार बहाए। दास सदा गुनगान, मसीह को भज लो जी, मछली है अब का। धन्यवाद, शबा खाला रवा नजर रवा की, मछली है अब का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धरवाणी खारा बच्चा खाला रवा नजर रवा काला रवा नजर रवा शबा। पूरा वस्त्रमण काला रवा नजर रवा काला रवा नजर रवा काला रवा नजर रवा। पूरा वस्त्रमण नजर रवा काला रवा नजर रवा काला रवा नजर रवा काला रवा नजर रवा काला रवा। होली 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 होली। Holy, 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 holy. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु, धन्य प्रभु। धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम, धन्य तुम्हारा पिता नाम। बरा 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 बरा। पूरा बंगाल रमण दर बंगाल रमण दर बंगाल रमण। पूरा वक्रमण काला रमणिया दर बना दर बंगाल रमण दर बंगाल रमण। होली 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 होली। धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु। धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम, धन्य तुम्हारा पवित्र नाम। इधर रमण खारा वस्त्रमण काला रमणिया दर बना दर बंगाल रमण दर शबा बरा। होली 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 होली। Holy, 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 holy. Holy, 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 holy.
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. स्तुति आराधना ऊपर जाती है
ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज रे पातल ने तुम नाम धन्यवाद दोछु। हालेलुया, 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 हालेलुया। और रात्रि तुम समस्त भारत में नहीं हो तुम नाम धन्यवाद समस्त विपद मान हमको मंदिर में उद्धार करियो। के पातल तुम सेवा जन कर सुयोग में देयो तुम नाम धन्यवाद दोछु। हालेलुया, 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 हालेलुया। कारण अनेक कोने में सुयोग नथिले मध्ये प्रभु को नित्य प्रदान करियो तुम नाम धन्यवाद, 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 धन्यवाद। निश्चय प्रभु अपन करे मध्ये तुम प्रभु अपना महादय प्रकाश तुम करियो तुम नाम धन्यवाद, 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 धन्यवाद। बहुत तेणु करी पर्यंत आम को सजाड़िया आम देखा आपकी भाव आउ जागृता आमको सुयोग कर सुयोग में दे आसो तुम नाम धन्यवाद। उदर पश्चा खल बंदर बल हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम नाम धन्यवाद निज समस्त तुम समर्पण कर दया कर आमको समस्त पाप सब क्षमा कर तुम धोई परिष्कार कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ कारण प्रभु आम मनुष्य उदर बशा खल बंदर बल बरबा। हालेलुया। ओ आम प्रभु अनेक समय आम छुट्टी पड़ी था उदर बत्तरी खल बंदर बल बरबा। हालेलुया। ओ तुम विरुद्ध मध्य आम कार्य कर था उदर बशा खल बंदर बल बरबा। हालेलुया। ओ तुम सही सब तुम दया कर मार्जन तुम कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु प्रभु कारण प्रभु आम पाप निमंत्रण प्राण तुम कृष्ण तुम दियो छबो तुम नाम धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ से कालवरी कृष्ण प्रभु अपन रक्त तुम झरायो छबो तुम नाम धन्यवाद। इदर बत्तरी खल बशा खल बंदर बल बरबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तुम से बहुमूल्य रक्त दे प्रभु आमन में हम प्रभु किनियो छबो तुम नाम धन्यवाद। और तेरे प्रभु में निज प्रभु निज उदर बशा खल बंदर बल बरबा। हालेलुया। मात्र में तुमरो तुम नाम धन्यवाद एवं प्रभु और तुम संतान हवा तुम अधिकार मध्ये हमको तुम दियो छबो तुम नाम धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और तेरे प्रभु में जे तुम इच्छा जे साधन को तुम सहाय्य कर उदर बशा खल बंदर बल बरबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमन कर जो इच्छा प्रभु मात्र तुम इच्छा जे ब्राह्मण को जीवन सफल हो तुम सहाय्य कर उदर बशा खल बंदर बल बरबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एवं जो महान प्रभु उद्देश्य प्रदान कर जीवन तुम रखी जाओ ताजे आम बुझीपारू तुम साहाय्य कर। हालेलुया। से जपरी आम प्रभु आहरी आत्मिक नाम सहित तुम जपरी आहरी अधिक अधिक परिश्रम कर तुम साहाय्य कर पूरा बशा खल बंदर बल बरबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कारण प्रभु समय प्रभु अति अल्प उदर बत्तरी खल बंदर बल बरबा। हालेलुया, हालेलुया। और तुम आगमन प्रभु द्वितीय आगमन केते होता आम जाणुना उदर बत्तरी खल बशा खल बंदर बल बरबा। हालेलुया, हालेलुया। एवं प्रभु निश्चय प्रभु तुम सब प्रभु और तुम निश्चय शीघ्र दिन तुम से आगमन समय तुम आसो से प्रति तुम दया कर मात्र तुम निश्चय प्रभु तुम अति प्रभु और तुम मनुष्य सहित कठोरता समस्त मन प्रकाश तुम कर उदर बशा खल बंदर बल बरबा। हालेलुया। मात्र जो मन तुम ग्रहण कर तुम समान तुम दया मध्य प्रकाश तुम कर उदर बत्तरी खल बंदर बल बरबा। हालेलुया, हालेलुया। और तेणुकर आम जपरी और तुम जपरी ग्राह्य हम सर्वदा तुम साहाय्य कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु तुम नाम धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एवं प्रभु तुम्हें जो प्रभु साधमान कर जहाँ प्रभु समय विषय तुम रखे से अंशग्रहण कर तुम्हें साहाय्य कर उदर बशा खल बंदर बल बरबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एवं तुम मुखर जपरी आम बेस उत्तम विश्वास जपरी शुणा मध्य पारि तुम साहाय्य कर से तुम जहाँ कि अल्प विषय प्रभु आम प्रदान कर जपरी आम विश्वस्त भाव में जपरी बुझीपार कार्य परिणत कर तुम साहाय्य कर उदर बशा खल बंदर बल बरबा। हालेलुया, हालेलुया। और कारण अल्प विषय प्रभु जदि आम से निवृत्ति कर उद्देश्य जपरी हो प्रभु तो आम निश्चय तुम ठार और दूर चली जीव उदर बत्तरी खल बशा खल बंदर बल बरबा। हालेलुया। से कौन प्रकार प्रभु आमन कर बाट मात्र से प्रभु से नख उदर बत्तरी खल बंदर बल बरबा। हालेलुया, हालेलुया। से नख करो महाप्रभु प्रभु भयंकर स्थान निश्चय उद्धार तुम्हें कर उदर बशा खल बंदर बल बरबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तेणुक जो प्रभु जागृत रही आम जीव तुम लागे एवं निजक आम प्रभु तुम शीघ्र देखा तुम साहाय्य कर। हालेलुया। नित्य जो वाक्य मंदिर प्रभु आम समझ से वाक्य जब आम बोल जगह सहित वाक्य जब आम कार्यकारी कर साहाय्य कर। हालेलुया। नहले प्रभु यदि आम से वाक्य जब आम कार्यकारी कर प्रभु आम बुद्धा देखा इदर बत्तरी खल बंदर बल बरबा। हालेलुया, हालेलुया। और तेणुक निज आत्मपुरुष जब आम अति सचेतन रही साहाय्य कर। हालेलुया, ग्लोरी। अनि मते जहाँ कि भ्रमण कर रखेछ ताजे शुणु एवं प्रभु तद्वारा आम जो जानती प्रभु आम तुम देखिपार विषय पूर्ण मध्य जब कर साहाय्य कर इदर बशा खल बंदर बल बरबा। हालेलुया, हालेलुया। प्रत्येक विषय भाई बंधु आशीर्वाद में कर जहाँ जो समस्या असुविधा रही यीशु का दूर कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रत्येक सब सहित प्रभु आम चित्र तुम सेवा गृह समस्त आशीष तुम साहाय्य कर समस्त विषय प्रार्थना तुम शुभेच्छा तुम धन्यवाद लूक 10 पर्वर 7 पदर लिखा पुणी से जहाँ थाए ता भोजन पान करी
সেই ଗୃହରେ ରୁହ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆପଣ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ। এই ଯୋଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆପଣା ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ। ୱାର୍କମ୍ୟାନ୍ ଅର୍ ଲେବରର ଇଜ୍ worthy of his hire। ଏତଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଜାଗତିକ ମନା ନ ହେଇ, ନାନା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଲେଖା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଅନେକ ସମୟ ପରେ, ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଲେ, ସେତେବେଳେ এই ସତ୍ୟତା ମୁଁ ବୁଝିଲି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ତେଣୁ ମୋର ଜୀବନ ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆଦର୍ଶଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଯେପରି ଅନେକ ତଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଉ ଅବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର এই ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି। କେବଳ এই ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯେତେ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଅବିଳମ୍ବରେ ତାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି, ବିଳମ୍ବ ମୁଁ କରିନାହିଁ। ସେପରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି, ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ବଦଳି ଯିବା ଦରକାର, ଆପଣ ମାନିବାକୁ ହବ। ଯଦି ମାନୁନାହାନ୍ତି ମାନିବେ। ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ବା ମାନୁଛନ୍ତି ଯାହା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହବ, ବଦଳିବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବେ। ନଚେତ୍ ଅନେକ ଅନେକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା କହିଲେ, ଜନ 15 ପର୍ବ 7 ପଦରେ, ତୁମେ ଯଦି ମୋ ଠାରୁ ଆଉ ମୋ ବାକ୍ୟ ତୁମ ଠାରୁ ରୁହେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗ ତୁମ ପାଇଁ ତାହା ସାଧିତ ହେବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ମିଳୁନାହିଁ, ଆଉ ହୁଏତ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ କଣ, ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେସବୁର ପ୍ରମାଣ ବି ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଯାକୋବ ଯାହା କହିଲେ, ବାକ୍ୟର ଶ୍ରୋତା ନ ହୋଇ ତାହାର କର୍ମକାରୀ ହୁଅ, ଆଉ କେବଳ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ହୋଇ ଆପଣାକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଆପଣ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଆପଣ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବଦଳୁ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ହେଲେ ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କର୍ମକାରୀ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ନା ମୁଁ କର୍ମକାରୀ ହେଇନାହିଁ, ଅନେକ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାନି ନାହିଁ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ହେଇପାରେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସର୍ତ୍ତବିହୀନ ଭାବରେ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭୟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ ହେଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାର ଆଉ ଶ୍ରୋତା ନ ହୋଇକି ତାହାର କର୍ମକାରୀ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ
ଯେ ସେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଲ ରୂପେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ, ଆପଣ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ, ଉତ୍ସାହ ପାଇବେ ମନରେ। ସେମାନେ ବଦଳିଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ବଦଳିବି ନାହିଁ। ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେପରି କରିକି ଆସିଛି। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ସେମାନେ କେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱଭାବ ଆଚରଣ କେମିତି, କିପରି ସେମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଡ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି, ଯାହା ଅନେକଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ କରିବ ଆଉ ଗ୍ରହଣୀୟ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଠାରେ ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ, ଅନେକ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, କେହି ବି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତାହା କରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ପରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଲୋକମାନେ କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଭୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଦ୍ରାକ୍ଷାର ତ ତୁମେ ଶାଖା, ଯେ ମୋ ଠାରେ ରହେ ସେ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବ, ସେ ଫଳ ଫଳିବ, ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ମୋ ପିତା ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବେ। এই ଯେଉଁ କଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ, ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ତାହା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଠିକ ବାଟରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଯେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ତାକୁ ଲାଭର ବିଷୟ ବୋଲି ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତି, ସେପରି ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ମଣିଷ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳ, ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ବା ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି କେହି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ବାଟ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଟା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାହାର ମନ ମିଶିଥିବ, ସେ ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶୟତାନ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନକାରୀ ଗ୍ରାସ କରୁଛି ବୋଲି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଉଛି, ଖୋଜି ବୁଲୁଛି, ଆଉ ସେଇପରି ଭାବରେ ଶୟତାନ ମାନେ କଣକୁ ଗ୍ରାସ କରିଦେଲେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମେ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବାନି, କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଜାଣିବା ମାତ୍ରକେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ତ ନିଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ମାନନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ହୁଏତ କହିପାରନ୍ତି ବା ଶୟତାନ ପରେ ଭାବ ଆଣିବ, ମୁଁ ତ ମାନୁଛି କରୁଛି, ମୋର କାହିଁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତାହା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଏପରିକି ମହତ୍ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଲେଖା ହେଉଛି, ପୃଥିବୀର ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଯେମନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ତେମନ୍ତ ଉଚ୍ଚ, ଆମର ସଂକଳ୍ପ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଠାରୁ, ଆମର ମାର୍ଗ ତୁମର ମାର୍ଗ ଠାରୁ। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ନୀରବ ରହିବେ ନାହିଁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି। ଗତ କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ହେଲା ତମ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହୁନି, ମନ ଭିତରେ କିଛି କଥା କହୁଛି, ମୋର ଦୁଃଖର କାରଣ ଏଇଆ 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 କହିକି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁଖରେ ଖୋଲି କହୁନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଭଲରେ, ଆଉ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ, ଭଦ୍ରଲୋକ, ସେଇ କଥା ମତେ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ଯୋଉଟା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ହାତ ଉଠାଏ, ଆଣ୍ଠାଏ, ଉଗ୍ର ହୁଏ, ଦିନ ରାତି କରିକି
ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏ ବାକ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ବେଶୀ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ ନାହିଁ, ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ କରେ। ଦିନେ ପୁଣି ମୁଁ ଶୋଇଛି ଆଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସମୟରେ, ଆଉ ତ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି କହିକି ଆଉ ସେ ବେଡସିଟ୍ କମଳ ଟିକେ ଘୋଡ଼ିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଉଠିବି, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟ ହେବ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିବି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଶୋଇଛି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଶୋଇଛି, 5-10 ମିନିଟ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ମୋର ଗୋଡ଼ ପାଖରେ କେହି ଜଣେ ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଟାଲ ଟଚ୍ ଦେଲେ, ଆଉ ମତେ ହଲଉଛନ୍ତି, ହଲେଇକି ମାନେ କେହି ଜଣ ଉଠଉଛି ଯେମିତି। ହଠାତ୍ କି ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦେଖିଲେ ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ କି 15 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ କରିଛି କି ନାହିଁ, କି ଆଉ କମ୍ ସେ କମ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଉଠିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲି ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟଚ୍ ବା କୌଣସି ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଜେଣ୍ଟାଲ ଟଚ୍ ମତେ ଉଠଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ରେଷ୍ଟ କରିବିନି, ବସିଲି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ। ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ଶେଷ ହେଲା, ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଜଣେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର। ସେ କହିଲେ, ଜାଣନ୍ତି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏମିତି ଏମିତି ଘଟିଛି ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଶୁଣିଲା ପରେ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଓଃ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସବଳ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି, ଶୟତାନ ତ ବୁଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରିକି। ଆଉ ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ତ କାମ କରୁଛି, ମାତ୍ର ସେ କାମଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ନାହିଁ। ଏଟା ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଲାଭର ବିଷୟ ଥିଲେ, ଭଲ ବିଷୟ ଥିଲେ ମାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ବହୁତ ମତେ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଓହ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇଲେ ମତେ, ତାହେଲେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ମୁଁ ଜାଣିଲି, ଟିକେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆସିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମଣିଷ ଉପରେ ମୁଁ ନିର୍ଭର କରିନାହିଁ। ଯାହା ରବିବାରର କିଛି କଲେକ୍ସନ ହୁଏ, ଆଉ ମୋ ନିଜର ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଏ, ଏସବୁ ମୁଁ ତାକୁ ଯୋଉ ହିସାବରେ ରଖିଛି, ସେ ହିସାବଟା ଟିକେ ଭୁଲ ହବାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟି ବାହାର କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିକି ରଖେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ସେ ଚିନ୍ତା ମୋର ନାହିଁ। କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ମାସ ପୂରିବ, ଏତେ ପଇସା ପଠେଇବାକୁ ହବ। ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କ'ଣ କରିକି ଥରେ ମାଗିଲି, ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେଇଦିନ ହିଁ ସେତିକି ଟଙ୍କା ହିଁ ମତେ ଗୋଟେ ଦାନ ଆକାରରେ ମିଳିଲା। ସବୁ ଦେଇଦେଲି। ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଛାଡ଼ ତମେ ନିଅ, ଦାନ କର, ଦାନ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ମତେ, ମୁଁ କଟକରେ ଅଛି, ତମେ ତ ଗାଁରେ ଅଛ, ଏଇଠି ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ବେଶୀ। ଏଇ ଭାବରେ କରିକି ଆସିଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ବି ମୋର ଅଭାବ ଟିକେ ରହୁଥିଲା, ଚିନ୍ତା ପଡୁଥିଲି କେମିତି କରିବି। ଆଉ ଯେତିକି ପଠେଇବା କଥା ସେ ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠେଇନି, କାରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆସିଛି। 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ, ବର୍ଷରେ 12 ମାସ, 40 ଗୁଣନ 12, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ତାଠୁ ଅଧିକ ହବ। ମୁଁ ନିୟମ କରିଛି, ସେ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁର, ମାସର 1 ତାରିଖରେ ସେ ମିଟିଂ ହବ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ୱାର୍କର୍ସ ମିଟିଂ କହିଥିଲେ, ଏବେ ପାଷ୍ଟର ମିଟିଂ କହିଛି। 2 ତାରିଖ ଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଭାବ ହେଇପାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଭାବ ତ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ସେଟା ମାନିକି ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ମାସ ମୁଁ ଡିଫଲ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗି ନାହିଁ। ଏ ମୋର ଏଇଟା ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର କିମ୍ବା କ'ଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦରକାର ହେଲେ ମାଗେ। ମାତ୍ର ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଆଉ ମୁଁ ମାଗୁନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ। ମାଥ୍ୟୁ 6:8 ଅନୁସାରେ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପ୍ରয়োଜନ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ରଖିଛି, ସେମାନେ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଇକି କାହାକୁ ପାଷ୍ଟର କରିକି ମୋର ସେଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଚାର କରି କାହାକୁ ମୁଁ ରଖି ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ କାହାକୁ ରଖି ନାହିଁ। ସେମାନେ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, 6 ମାସରେ ଥରେ ଯାଇକି ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟ ତଦାରଖ କରିକି ଆସୁଛି। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣି ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, ବସ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। କିମ୍ବା ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ କଟକ ସହରରେ ରହି ଏଇଠି ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ କେତେ ଉଚ୍ଚରେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ବେଶୀ। ଘର ଭଡ଼ାଟା କେବଳ ମାସରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ଟଙ୍କା ହୁଏ। 2 ମାସରେ ଥରେ, 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ 10% ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ।
ଆଉ ବାକି ତ ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ। କିନ୍ତୁ ଅଭାବ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣୁନୁ। ଆମ ପରିବାରରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ଛୋଟ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭାବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ଆମେ ୱାର୍କମ୍ୟାନ୍, ଲେବରର, ମୁଁ ଲେବର କରେ, ପରିଶ୍ରମ କରେ। ଠିକ ଭାବରେ ତାହା ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ, ଅଗ୍ନିରେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲାବେଳେ ଯଦି ତାହା ରହିଯିବ, ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଇଁ ବି ତାହା କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଯଦି କରିପାରିବେନି ତାହେଲେ ହବ ନାହିଁ କେବେ। କିଛି 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 ଦାନ କିଏ ଅଳ୍ପ କିଏ ବେଶୀ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାବରେ ଥରେ ଆଉ 80,000 80,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଦାନ at a time ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ପାଇଲି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପାଇବା ଭିତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ତା ତଳକୁ 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 ତ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅଛି। କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ମାଗିନି, ଏଇଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କହିକି ମାଗିନାହିଁ। କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହା ତୁମର ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ। ତୁମର ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ। ତାଙ୍କର ଏମିତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେ ମୋର କାହିଁକି ନାହିଁ, ସେଇଠି ଶୟତାନ କାମ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ। ସେମିତି ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ବିଶେଷ କେବେ ବି ସେମିତି ବିଶେଷ ମାଗି ନାହିଁ। ଅଟୋମେଟିକାଲି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କାହାକୁ ମୁଁ କିଛି କହିନି, ଜଣେଇନି, ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ କାହା ଘର କୋଉଠି ଗଲେ କି ମୁଁ ମୋର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା କିଛି ଏମିତି ମୁଁ ଜଣାଏ ନାହିଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ମତେ କିଛି ଦେବେ କରିବେ। ଆଉ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ସେଥିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। এই କଥା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଭୁତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଜାଣି ମତେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗେଇବେ। ମୁଁ ଅର୍ଥଲୋଭୀ ନୁହେଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏଇଟା ଯେପରି ଜାଣିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କଥା ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ କହିପାରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଥରେ ଏପରି ହେଲା, ଜଣେ ମତେ ଗୋଟେ ଲମସମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆଣିକି ଦେଲେ। ଆଉ ଯେ ଏଇଟା ଲମସମ୍ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଗଲେ କେତେ ହବ, କାଳେ 5,000 10,000 ହବ ପରା, ଏମିତି ବୋଲି କାଳେ ଭାବି ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଖୋଲିକି କହୁଛି, ଯୋଉଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଥିଲା 50,000, 50,000 ଆଣିକି ଦେବା ପାଇଁ ମତେ ଚାହିଁଲେ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ଉଚିତ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କଲି। ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ବିଷୟକୁ, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଭାବକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ଉଚିତ ହବ ନାହିଁ କହିକି ମୋ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି। କେବ ଆତ୍ମା ମତେ ସେମିତି ଚାଳନା ଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ, ନିଜ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ। ମନା କରିଦେଲି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 50,000 ଗ୍ରହଣ କରିନି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତ, 50,000 ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି, ମନା କରିଦେବେ? ସେଇ ପ୍ରକାର ମନ ମୁଁ ରଖିଛି। ଅନେକ ବଡ ବଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନଙ୍କରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥାନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ କଟକରେ। ବହୁତ ଆଗରୁ, ଅନେକ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମତେ କୁହାଗଲା କଟକରେ ଆପଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଯିବେ, ଘର ଦ୍ୱାର ଗାଡି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହବ, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଡରେ କାମ କରିବେ। ରୋକ ଠୋକ ମନା କରିଦେଲି। ଦର୍ଶନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାର ମୁଁ ପାଇଲି ବିଶେଷ ବିଷୟ, ସିଧା ମନା କରିଦେଲି। ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ଆଜି ଯାଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଇଁ କେତେ ବିଷୟ ଆଉ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଛି। ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୁସି କରିବି। ଆପଣ ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ବା ଧନ ସମ୍ମାନ ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡେଇବ। ମତେ ବହୁତ ଲୋକ କଣ କହନ୍ତି, ତା ପଛରେ ଗୋଡାନ୍ତି। ଦାଉଦ ଗୀତ ସଂହିତା 23 ପର୍ବରେ କହିଲେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହିଲେ, ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମୋର ଜୀବନ ଯାଏ ମୋର ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ। ପଛରେ ଗୋଡେଇବ, ଏଇ ବାଟରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଖୁସି ହେବେ। ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ନୀରବ ରହିବେ ନାହିଁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପାଷ୍ଟର ବୋଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ଲୋକ ତ ବାହାର ଦେଖିବେ ନା, ଭିତର ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି,
प्रभुंकर सभा प्रशंसा धन्यवाद करने संगे संगे आउ कौन कहते गुप्त भाव में गोपनीय भाव में से केवल प्रभु देखी अन्य मैंने देखिपारे ना से अनुसार प्रभु आपण प्रति व्यवहार करेंगे। अंतकण सबुठ कपट में अप्रीत कार्य पीड़ित मात्र से अंतकण प्रभु सिद्ध जदि देखिए प्रति आउ से आपना को बलवान देखिए। तेणु भितर बाहर प्रकाश रे गोपनीय आमने गोटे प्रकार लोक हवा दरकार। प्रकृत कार्य करंतु आउ जो कार्य शेष दिन तो परीक्षा हम अग्नि रे ताहा जेमती रहिबो सुना रूपा बहुमूल्य पत्थर परी प्रार्थना करंतु भारग्रस्त होइकी आ बड़ सावधान रो सहित करंतु गंभीर वाक्य अनुसार ना नहीं लोक कहउछंती सेतरे किछि संपर्क नाही जेते लोक कहंतु छाड़ी दियंतु समान को आउ प्रभु कौन कहते सेटा देखु आत्मांकर चालना नियंतु स्वप्न दर्शन पाइबा चेष्टा करंतु सेठी प्रभु सीधा सड़क डायरेक्टली कथा कहिबे। ते प्रभुंकर धन्यवाद हो आउ कार्यकारी वेतन योग्य एटा तो कहा मु कहली पालक प्रचारक कार्यकारी आउ जो मैंने प्रभु कार्य कर विषय जे केमती आपण माने विश्वास चलिए आउ प्रभु को संतुष्ट करी कार्य करिवे। प्रभु कहवा को प्रभुकर मुख कहवा को बेश उत्तम विश्वस्त दास से भाया काम आपण को करने को प्रभु कहे विभिन्न स्वप्न दर्शन द्वारा प्रभु कथा कहे आपन को जे आपण प्रकृत में प्रभु कार्य कर कार्य प्रभु ठारे ग्राह्य आउ तार गोटे डेमोन्स्ट्रेशन अच्छी प्रकाश प्रमाण अच्छी केमिति आपण प्रार्थना द्वारा आश्चर्य कर्म मान साधित हम समस्ते प्रार्थना कले आश्चर्य कर्म हुए ना आश्चर्य कर्म हम माने सेमती प्रभुंकर प्रभु शक्ति देते तो हम ना हम केमती प्रार्थना तो समस्ते करेंगे। आपणकर शिक्षा प्रचार द्वारा लोक मान परिवर्तन हम अनेक लोक आप द्वारा डुबन ने जो आप शिक्षा प्रचार करी प्रार्थना करी मंडली मीटिंग गुड़ा पब्लिक मीटिंग गुड़ा नौ सब लोक मैंने उत्साहित उत्तेजित हे पवित्र आत्मा वृष्टि हम लोक मैंने रोदन करेंगे विलाप करेंगे इत्यादि सबू आपन को निहांती लोक मैंने चाहिए खोजे फीडबैक सब मिल जे आउ केते भल विषय शिक्षा इत्यादि साक्ष्य सब कि प्रकार लोक व्यक्तिगत भाव में से चाहिए आपन सहित मिसिया जोगाजोग करने लोक मैंने बदली जीवे एगुड़ाक तार प्रमाण भी अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन अच्छी प्रूफ जे प्रभु आपन को व्यवहार करुछंती आपनकर साक्ष्य गुरुतर रहिबो प्रभु सहित आपनकर संपर्क आउ जहाँ मु कहली मु निज देखी कहूना ये कहूँ आपण मैंने ग्रहण करंतु कहीकि ग्रहण करूनाहांती सेटा मु कहूची नले काले मते भी हालुका भाव में नहीं जाए हाँ कहते निजे करुँचे ना करुवे ना ना खाली कही दौरान यहाँ भी कहते यहाँ मुझे क्लीयर करने चाहूँगी गोटे वाक्य सब मुझे मु बुझिली मात्र ता पूर्व मु पदक्षेप नहीं गली आउ थरे जने प्रभु लोक कहला मात्र मुझे ग्रहण कली आपण चिंता करंतु तो अनेक समय प्रभु लोक माने कि मो पाखरु भी अनेक समय शुणुंट किंतु ग्रहण करना कथा मानुना वाक्य मानुना किसी लाभ ना से मते जेते आउ भक्ति करंतु प्रेम करंतु सम्मान दियंतु नमस्कार करंतु प्रेज द लॉर्ड करंतु प्रणाम करिया तो मु का अलाउ करे ना मते केवल ईश्वर को प्रणाम करिया कथा लाभ हम ना बेसी किसी लाभ हम ना मो कथा जो शुणवे से लाभ हम कारण ये जो द्वितीय वेणु 28 पर्व आउ तार 12 पदर शेष अंश लिखा अच्छी तुम्हें अनेक गोष्ठी लोक मान को ऋण देव मात्र तुम्हें ऋण नेब नहीं अनेक गोष्ठी लोक मान को ऋण दब आउ मात्र तुम्हें ऋण नेब नहीं बहुत पूर्वर थरे मते से शिष्य प्रेमलता बेरा कही मत दरकार था 100 टंका मात्र मागी देले तो मात्र कहले जे केबे धार करबनी क्या मागबनी दरकार हेले प्रभु को माग कष्ट तो लगिला 100 टंका तो मागी तापर फेरेदेवी कही यहाँ एत बड़ कथा कह मन कष्ट है किंतु पर चिंता कली से तो ठीक कथा कहले मन कष्ट करा दरकार नहीं मन कष्ट हो पछके किंतु ठीक कथा तो शुणवार अच्छी न शुणिले जाना केमती तापर तो मुझे जानी नी
ମୋ ମନ ଭିତରେ କାମ କଲା। ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ରିଟର୍ନ ବି କରିଦେଲି। ମନସ୍ଥ କଲି ଆଉ କେବେ କାହାକୁ ମାଗିବି ନା। କେତେ ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ସେଇ 30-40 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଆଉ ଆଗରୁ ବି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆହାକୁ ତାକୁ ମାଗିବା ସେ ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ନଥିଲା। ସେଟାକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଲୋକ ବି ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଆକୁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମାଗୁଛି ଧାର କରଜରେ, କେହି ତାକୁ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ମାଗିଲା ପରେ ସହଜରେ ବହୁତ ମାଗିବାର ଯଦି ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଫେରେଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ସୁଝିବାକୁ ତ ହବ। ସେଟା ନ କଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖରାପ ବିଷୟ, ନା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏ ମାଗୁଛି ସବୁବେଳେ ଲୋକ ମାଗୁଛି, ଦଉ ବି ନାହିଁ, ଅଶାନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ବିଶୃଙ୍ଖଳା କେତେ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା। ବେଶୀ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗି ପାରନ୍ତି, ସେଟା ଭୁଲ ହବନି, ଲେଖା ହେଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଆପଣ ଉପରକୁ ଯିବେ, ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ ବିଶ୍ୱାସରେ, ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ମୋର ଭାବ ହବନି। ଭାବିବେ ଯେ ଆପଣ ସିନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନ ଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ତ କୋଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସେଇ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରେ, ଏସବୁ ନାହିଁ। ଗୀତ ସଂଖ୍ୟା 34 ପର୍ବ ପଢିବେ ଦେଖିବା, ଯୋଉମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ପ୍ରଚାର କରିବା କଥା କୁହାଇନି, ଭୟ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଜୁଆ ସିଂହର କ୍ଷୁଧାତରୁ କ୍ଲେଶ ହବ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ, ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦାଉଦ କହିଲେ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଚାଲିବେ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ, ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଲା ପରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ ହେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଅଭାବରେ ଆମେ ଯାଇନୁ କେବେ, ଆରମ୍ଭରୁ ଜଷ୍ଟ ବିଗିନିଂ ସମୟରେ କିଛି ହେଇଥିବ, ନଚେତ ଅଭାବରେ ଆମେ ଯାଇନାହୁଁ। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁତର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଛି, 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ କାହାକୁ ମାଗେ ନାହିଁ, ଟଙ୍କାଟିଏ କାହାକୁ ମାଗେ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ସହର ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଆଉ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର, ବହୁମୂଲ୍ୟର ଜିନିଷଟା କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ମାଗି ନାହିଁ। ଆଉ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ଯାହା ସବୁ ମିଳୁଛି ସବୁ ଅନଲାଇନ, ଏସବୁରେ ବାରମ୍ବାର ମୋର ଇଏରେ ଆଉ ଫୋନରେ ସବୁ ମେସେଜ ଆସୁଥିବ, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ୟୁ ଆର୍ ୱର୍ଦି ଟୁ ଟେକ୍ ଲୋନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆସ୍ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି। ହଠାତ୍ ଏତେ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବ, ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବ, ଏମିତି ସବୁ ବାରମ୍ବାର ସବୁ ଆସେ। ତା ପଛରେ ଲୋକମାନେ ପାଗଳ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, କେମିତି କୋଉଠୁ ମିଳିବ, କ'ଣ କରିବି, କିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିନି। ମୁଁ ତ ମନସ୍ଥ କରିଛି କେବେ କରିବିନି। ବଡ଼ ମନସ୍ଥ କରିଛି କ'ଣ ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବି ନାହିଁ, ମୋର ଏତେ ଦରକାର, ଏଇଟା ଦିଅ, ଆଉ ଏଇଟା କି ସେଟା ଦରକାର। କୌଣସି ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗୁ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ସବୁ କଥା। ଏତେ ବଡ଼ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ଅଛି, ଋଣ ମୁଁ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳନା ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବରେ, ଅନେକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିକି। ଏତେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି ତାହା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କରିବା ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ତ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଭାବରେ, ଦାନ କଲେ ତ ଦାନ ମିଳିବ, ଆଉ ବହୁତ ଦେଲେ ବହୁତ ମିଳିବ, ଅଳ୍ପ ଦେଲେ ଅଳ୍ପ ମିଳିବ, ବାଇବେଲ ଲେଖାଉଛି, ଏ ଅନୁସାରେ ତ ଚାଲିଲେ ତ ଭଲ କଥା। କେତେ ବଡ଼ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏଟା ମୋର। ମୁଁ କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ନିଏନି, ଧାର କରଜ ମୁଁ କରେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଗେ ନାହିଁ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଏଇ ପଦେ କଥା କହିଦେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଟଚ୍ କରିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୁଲିବେ। ମିଛ କରିକି ଯଦି କହିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୁଭ୍ କରିବେ ନାହିଁ, କାହା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ମିଛ କହୁଛି, ମିଛଟା ଇଏ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାକୁ, ଇଏ କେମିତି ଅଛି, କେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେମିତି କହିବେ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି, ଲୋକ ଖୋଜିବେନି ତାକୁ। ଯଦି ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ, ସେଦିନ ପିତର କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ଲେଖାଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେବେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇ ଦେବେ। ନିଜର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଧରିକି ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିକି, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକର ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କଲା ପରି।
ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମତେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଚାଲୁଛି ବିଶ୍ୱାସରେ। ଆଉ ଯୋଉ ପାଉଲ କହିଲେ ମୋ ପରି ହୁଅ, ସେଇ ପ୍ରକାର କେତେଟା ବିଷୟ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ରଖିଛି ପୁରା ଆଦର୍ଶପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। 100କୁ 100 ଗୋଟିଏ ସେଥିରୁ ଉଣା ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରେ, ଯେପରି ମୁଁ ତୁମର ମନର ମତ ଲୋକ ହୋଇପାରିଥିବେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର 100%, ମାନେ 100ରୁ 100 ଗୋଟିଏ ବି ମୁଁ ଉଣା ପଡ଼ିନି। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜାଣିବି ପ୍ରଭୁ କିଛି ବିଷୟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୋ ଠାରେ, ଆଉ ମୋ ଇଚ୍ଛା ତା ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଅଛି, ବହୁତ ସାରାଣ୍ଡ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟାକର, ମୋ ମନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳି ଦିଅ, ଅଭିଷେକ ତ ଜୁଆଳି ବିନଷ୍ଟ ହଉ, ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ବିଷୟ ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ନିହାତି ଚାହୁଁଛି। ଅନେକ ଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ମତେ ଏମିତି ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ବି ବଦଳି ପାରିବେ। ଯଥେଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବଦଳି ଯିବେ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ତା ଅନ୍ୟଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶେଷ ଦିନ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକର କର୍ମ ପରୀକ୍ଷା ହେଇକି ଯଦି ସେଟା ପୋଡ଼ିଗଲା ମାନେ ତ କିଛି ଫଳ ନାହିଁ, କି ଲାଭ ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ଆଜି ସମୟ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିଅଣ୍ଟା ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦର ବୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭାବିବେ ଏଇଟା ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ କଥା କୁହାଗଲା ଏ ଲୁକ 10 ପର୍ବର ତାର ଆଉ ସେ 7 ପଦରେ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆପଣ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ। ଲୁକ 10:7 ଏ ଯୋଉ ବେତନ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଅନ୍ୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବେତନ ଦେବ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। କଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଉଡ଼ି 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 ଉଡ଼ିକି ଆସି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ତଳେ? ନା ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୂତ ପଠଉଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲିଂ ବେଲ୍ ଦେଇକି ନିଅ ତମର ବେତନ, ଆଉ ସେ କହିବେ? ସେଇଟା ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର। ଆଉ ଥରେ ମତେ ଶୁଭମରେ ଥିବା ସମୟରେ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି, ଆଉ ତାପରେ କଣ କରିବି, ମତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟେ କୁହାହଉଛି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କବାଟ ମାରୁଛନ୍ତି, କବାଟ ଖୋଲାରୁ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ, ବୋଧେ ସେ ରୋଜାଲିନ୍ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ନା କଣ ଆଉଛି, ଆଉ ନା ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋର ଠିକ ମନେ ପଡୁନି। ଆଉ ସେ ଯାଇକି ମକରବାଦ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ମକରବାଦ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଆଉ ସେଇଠି ତାକୁ ବେତନ ଦିଆହବ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ସେ କିଛି ଦିନଟା 3 ବର୍ଷ ନା କଣ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ, ମୋହନ ଏରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଘର ଦ୍ୱାର ବନିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା। କଟକ ଆସିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଭାବବାଣୀ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କଟକ ଆସିବ। ଯେମିତି ଏଲିୟଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ତୁମେ କରିତ ନଦୀ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ସେଇଠି ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କାକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛୁ। ନଦୀ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା, ସେ କାକମାନେ ଦଉଥିଲେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜା, ମାଂସ, ରୁଟି। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଶରୀଫତ ନଗରକୁ ଯାଅ, ଗୋଟେ ବିଧବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛୁ। ଆମେରିକା ନାହିଁ କି ଆଉ ସେଟା ଆଫ୍ରିକା ନାହିଁ କି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନାହିଁ କି ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ, ଧମିଶ୍ର ଦେଶ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠିକି ଯିବାକୁ ହବ, ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପର୍ବତରେ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ମଡେଲ ଦେଖିଲୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆବାସସ୍ତମ୍ଭ ଗୃହ ବନେଇବ। ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ମାଥିରୁ ଆଉ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ଗଢିବାକୁ ହବ, ସେଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀର 7ଟି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆସିଲା ପରେ ଆଲଫାବେଟ ଶିଖିବାକୁ ଯାଅ ପଠିରେ ମୁଁ ଶିଖିଲି ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବରେ 7ଟି କଥା ମଣ୍ଡଳୀର ନିୟମ। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣି, ତା ପୂର୍ବରୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଜାଣିବେ କେମିତି? କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବେତନ, ଯୋଉ ବେତନ କିଏ ଦେବେ? ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ। ନିଜେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବେ, କଲେଜରେ ପଢୁଥିବେ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପଢୁଥିବେ, ଟ୍ୟୁସନ ଫିସ୍ ତ ଅଛି ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସକୁ ତ ଦିଆହବ। ବା ନିଜେ କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ଯାଇକି କୋଉଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ ଯଦି ସେମାନେ ପଢିବେ ବା ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ପଢିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ନା ନାହିଁ? ଦେବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଭଡା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭଡା ମାସ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେବେ ନା ନାହିଁ? ଦେବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ୟୁଜ କରି ତାର ବିଲ୍ ଦେବେ କି ନାହିଁ? ନହେଲେ ତ କାଟିଦେବେ କିଛି ୱାର୍ଣିଂ ଦେଲା ପରେ। ସବୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାହାରେ ଯାଇ କୋଉଠି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲେ ଦେବେ ତ ପଇସା। ମାର୍କେଟିଂ କରି ଜିନିଷ ସବୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସେ, ପଇସା ଦେବେ ତ। ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ବି ଆଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦେବେ ତ। ତେଣୁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଖାଲି ଯାଇକି ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କର ଖାଲି ଅନେକ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ଅନୁରୋଧ ଅନୁରୋଧ। ଥରେ ଯିବେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ, ତାଙ୍କର ଆଉ କଣ ସେ ଗୋଟେ ଫିସ୍ଟା ପ୍ରଥମେ ସେ ନେବେ, ସେ ଡକ୍ଟର ସହିତ ମିଟ୍ କରି କଥା କହିବା ପାଇଁ।
कथबार्ता करने बाकी तो ट्रिटमेंट अलग जदि ऑपरेशन थी से ऑपरेशन चार्ज अलग थी मेडिसिन चार्ज अलग थी रूम चार्ज अलग थी एत सब देवा पड़ो किसी दिन पर आउ थे रोग हे रोग पड़ जीवे कि नहीं पुणी किसी दिन पर आउ थे किसी से रोगी असुस्थ पड़े जीवे कि नहीं जिते थर गले से थर पैसा देवे ना थरे तो देती आउ कई थर देवी कहे आप सेमती आउ कार्यकारी जो वेतन योग्य आमर कर्तव्य विश्वासी मान कर्तव्य कौन प्रथम कथा दशमांश तो प्रभु द्रव्य ना आम चोरी करने को बाहर आम दान क्रिया सब अच्छी जेपरिक साध्य मंडल लोक मैंने करुले से गृह जमी विक्रय करके प्रेरित मान पाद तले आनी थोड़े से द्वारा एत से उपकार पाते तेणु जमी गृह विक्रय करके दशमांश ना जमी गृह विक्रय करके पाद तले थोड़ा दौला प्रभुठार ग्राह्य होता दुई जन स्वामी स्त्री जो मिछ कहीदे बेस बिक्री अल्प करके कहले लुचेक रखिले पितर कथार से दुई जन प्राण त्याग कले तेणु आम कनसाइंस विवेक आम कथा कह जहाद्वारा आम बहुत उपकार ताद्वारा आम प्रति आम विशेष कर्तव्य रही कार्यकारी वेतन योग्य किंतु मु अनुभव कर बेले बेले गोटे गोटे जगह बहुत काम करे लोक मैंने बहुत प्रार्थना करते द्वारा किसी उपकार हो न था से आदौ कर्तव्य करते अलग बाटरे प्रभु काम कर दिखती अन्य मान मनरे प्रेरणा दे प्रभु कार्य करते मो मोर पाई जाने बुझे प्रभु को धन्यवाद गोटे परिवार जाऊली विशेष प्रार्थना करी जनक आउ जड़े स्त्रीलोक आरंभ आरंभ किसी उन्नत देखागला आपर से भी मत बहुत चाहिए मो कंटिन्यूअसली लगिक रही केते दिन से बहुत भल रहे अनेक दिन अनेक दिन पंदे भल रहा हठात बहुत भाव से असुस्थ हो गले मत जावाक सुजोग हो पारा नहीं बहुत पैसा खर्च कले प्राय केते मु शुणिली 16 लाख टंका खर्च है शेष मरीगले मरिया पूर्व जाओ मत देखा सुजोग मिला मु गली टे प्रार्थना भी कली बंचले मरीगले टे मनरे दुख है मत परिश्रम करी एत ना बंची कौन भल ही न था मो साक्षी भी बढ़ी था से प्रभु को भलरे चिन्ह जानी प्रभु धरी था प्रभु आत्मार बुझेले से कौन बुद्धि ज्ञान ना जागतिक भाव में शिक्षित लोक मैंने चाकरी बाकरी सब करके टंका पैसार अभाव 16 लाख टंका खर्च कले मत 16 टंका भी दिने देना पैसा टंकाटी भी मुझे माने मत मागेनी कौन कर्तव्य ना से करने चलीगले जीवन तो गला गला एत टंका 16 लाख टंका चलीगला सेहीपरि आम कर्तव्य अच्छे विश्वासी मान कर्तव्य अच्छे प्रकृत प्रभु लोक मान जो मैंने प्रकृत प्रभु कार्यकारी से सपोर्ट करने को हम खाली प्रार्थनार बोझ देदेले यथेष्ट ना यहाँ कर से उपकृत हो तद्वारा तुम परीक्षार फेल कर तुम्हें पास हो चाकरी पाई न था तुम चाकरी पाइल टिके मो हाथ रखी प्रार्थना करूँ जमती आउ मोर प्रमोशन टा मु पाइबी नले एथर मोर दरमाटा बढ़ हाथ बढ़ी रखिले आउ कौन करी बाध्य इच्छा नथिले प्रभु तुम मनोवांछा पूर्ण कर चाकरी पाइगले चाकरी पाइले तुम दरमा केते मासु केते लाखि तुम दरमा पाउच प्रमोशन जदि तुम होगला क्वालिफाई जदि करगल आउ केते किंतु कर्तव्य लोकंर किसी ना ये कहीं गोटे भूल कथा बाइबल लिखा अतएव सुबुद्धि हो प्रार्थना करने सचेतन था बुद्धि न असगी खचर परी हो ना तेणु से कार्य जो वेतन योग्य से वेतन से कार्यकारी मान प्रकृत प्रभु लोक मान से प्रभु लोक मैंने विश्वासी मैंने से देवे से दायित्व ने से कथा बुझे जड़े न कले तो प्रभु से कार्य आउ क्या बाट दे करदे किंतु ताकू छड़ा जीव ना दुर्भिक्ष समय जो लोक खाया पीवा पाऊना मरुच्च समय एलियन को पठेले विधवा पाखक ताड़ी किसी नाला गोटे धनी घर को पठाई ना से मना कला नहीं कौन देवी तुमको आम तो दुईटा पिठा मुठे में अल्प तेल अच्छे मो पु खाई मरु कौन तुमको देवी जाओ को गोटे धनी घर को ना कौन मो पाखे तो किसी से तो कहनी से नम्र सरल भाव में कहला एमती ग्रहण कला
ଏଲିଓ କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଭୂମିରେ ବୃଷ୍ଟି ନ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଇଦା କଳସ ଶୂନ୍ୟ ହବ ନାହିଁ, ତୈଳ ପାତ୍ର ଶୂନ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଜନ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତର ସାକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଉତ୍ତମ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଆଉ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ସେମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ବାଧ୍ୟ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରି, କାରଣ ଲେଖା ହେଉଛି ଆଉ କଣ ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କର, ଅନ୍ନ ଜଳରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, ରୋଗ ଦୂର କରିବା। ତେଣୁ ଜଣେ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 23 ପର୍ବର 25 ପଦରୁ ତଳୁ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ସେବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ସେବା। କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ସେବା? ଯୌନ 4 ପର୍ବର 23-24 ପଦରେ ପଢିବେ। ସତ୍ୟ ଉପାସନା, ଆତ୍ମା ସତ୍ୟର ଉପାସନା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେଲା ବାକ୍ୟ, ବାକ୍ୟ ମାନି କରିବେ। ଆଉ ସେ ତୁମର ଅନ୍ନ ଜଳରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ରୋଗ ଦୂର କରିବା, କେହି ତୁମର ବନ୍ଧା ହେବେନି, କେହି କାହାରି ଗର୍ଭପାତ ହବ ନାହିଁ, ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିମୁଖ କରିବା, ତୁମଠାରୁ ବିରୁଡ଼ି ପଠେଇବା ତୁମ ଆଗେ ଆଗେ, ତୁମର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅନ୍ତର ସହ କରିବାକୁ ହବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବେ କରିବାକୁ ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କରିବାକୁ ହବ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ହବ। ତାହେଲେ 28 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 20 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବାଶା ବାରି କୁରାବାନ୍ଦା ଲାରାବାଣୀ ଦାରାବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ। ଆଜିର ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜିର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ବାକ୍ୟର କେବଳ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ତୋର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ এই କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ବଦଳି ଯିବେ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହେବେ, ତୁମକୁ ଭୟ କରିବେ, ତୁମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଚାଲିବେ। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହବ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ସମୂହ କଦାପି ଲୋପ ହବ ନାହିଁ। ଇଦାରାବାନୀ ଖାରବାଶା କାଲାରାବାନୀ ଖାରବାତ୍ରାମାନେ କାରାବନ୍ଦାଲର। ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ପରି ଖୋଜି ବୁଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆଯିବ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ତାହା ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହୋଇପାରିବୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଉ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇପାରିବୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ସାକ୍ଷ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଉରାବାତ୍ରାମାଣୀ ଖାରବାଶାବାରେ କାଲାରାବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦାଲରବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପାପ କ୍ଷମା କର, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କର, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମାନ ସାଧନ କର ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ତୁମର ଶାନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉ। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧା ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମର ସର୍ବାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲେ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମେନ୍। ମନସ୍ଥ କରିଛି ମୋ ଯୀଶୁ ସଙ୍ଗେ, ମନସ୍ଥ କରିଛି ମୋ ଯୀଶୁ ସଙ୍ଗେ, ମନସ୍ଥ କରିଛି ମୋ ଯୀଶୁ ସଙ୍ଗେ, ଚାଲୁଥିବି ନ ଫେରିବି, ଚାଲୁଥିବି ନ ଫେରିବି। ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଜୀବନ ମୁଁ କୁଟ ନେବି, ଜୀବନ ମୁଁ କୁଟ ନେବି। জগৎ পশ্চাতে ক্রুশ সম্মুখে, জগৎ পশ্চাতে ক্রুশ সম্মুখে, জগৎ পশ্চাতে ক্রুশ সম্মুখে, চালুথিবি ন ফেরিবি, মু চালুথিবি ন ফেরিবি। যদি বা কেহি ন যায় সঙ্গে, যদি বা কেহি ন যায় সঙ্গে,
যদি বা কেহি ন যায় সঙ্গে চালুথিবি ন ফেরিবি চালুথিবি ন ফেরিবি। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହଭାଗିତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଆମେନ୍।